सूरत النساء पिंजम सिपारा आयत नंबर 65। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। द सूरे निसा द्वेम हिस्सा मूं शुरू कड़े वा द आयत नंबर 58 दा तर 134 आयातों पूरे वही पदी की द सियासती मदनी अहकाम बयाने दल यानी द हाकिम द बारा अहकाम चे मुल्क इस्लामी हाकिम ने आवग पखपल मुमलिकत और मुल्क द अहकाम नाफिज करनो दाग मुमलिकत और दा मुल्क व अमन वाली खितबा अमन वाला व इस्लाह वाला जोड़ी पाए कि अवल हुकुम मुंग वेले चे अमीर व हाकिम ल बकारी चे दे हकदार व तो हक वर की और फैसले पर इंसाफ बांधी कई तो चिकल अदा कानून द नाफिज का चे द पा मुल्क के कानून द इंसाफी और दे सरा हकदार व तो हक मिलावेगी अहल खलक मख के राजी और नाहल मख के नशरात ले और दा ममलिकत अमन वाली व इस्लाह वाले तेज़मन के तरगीब और कड़ो इताअत द अमीर था दग से हाकिम पता सो मुकर्रर शो न बेगुर दे इताअत पता सो माने लाजिम दे और बे जजर वर्को मुनाफिकानो तो दागीन खे शुरू करे मुनाफिक सड़े पदे हुक्म बाने अमल न की उसदा से मुनाफिक हाकिम दे चा बादशाह शो हाकिम शो खपल मफाद मखी कई आओ हकदार व हक न वर कई आगा लगिया खपल मफाद दवजना आगा करबा परवरी जोड़ की खपल खलक मख के रावली और नूर को आरसो के हेली अगरुस तो कई दा मुनाफिकान दी दागी बद सिफात शुरू कड़ी चिकबी हमेशा तागूत फैसले उड़ी और अल्लाह किताब और सुन्नत फैसले न रोड़ी दर दिया हाल बयानो बेमिसाल बयान कड़ो दा मुनाफिक चाग यहूदी सर से तनाज़ा नबी अलैहिस्सलाम वाला फ़ैसला कड़नो द यहूदी पर हक के फ़ैसला शो मुनाफिक पदे राजी नो द नबी अलैहिस्सलाम पदे फ़ैसला बांधे नबी राजा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लजू उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक खर नबी अलैहिस्सलाम फ़ैसला करे तो ता सुमाला राले यानी ता सुदा अल्लाह द नबी फ़ैसला न मने तो तुरे रोविस तो मुनाफिक ने सरू कि सोग द अल्लाह कानून न मनी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला न मनी द उमर दागा बारे के दा फ़ैसला दनो नबिया दे मुनाफिकान वावेला जोड़ा कड़ा चौगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मीन की मलगरी सरड़े ज़्यादा हो अल्लाह यातु न रो लेकर चे उमर सही कार करे कि सोग द अल्लाह कानून न मनी न दागा बारे के फ़ैसला दा अब ये तरगीब और कड़े हो इताअत द रसूल था गोरा कदी चदा जुल्म को द देना बाद दी रागले अल्लाह ने बखना गोस्तवे रसूलुल्लाह ते में चमुंद पारा बखना वाड़ा दी अल्लाह डेर तो बकबल उनकी मेहरबान मुंदले खुदवी दा से होना कल दी खपल मलगरी पहक गणलो दागा द बचकोल पारे खबर शुरू करे और दम न मुनाफिक न खदा उस दे 65 आयात न फला व रब्बिका ला युमिनून दा जजर दे शराइत द ईमान बयान और दे मुनाफिकानो दावत ईमान रद कई द्वी द कस्त व मुंग ईमान रोड़े दे पा अल्लाह पर रसूल बांधे और कानून द शरीयत मनो अल्लाह वी दे सिर्फ ज़ुबानी दावा पदे दोकनश दे लगिया दे पनुम मुसलमान दे खनौर अमल द मुसलमानों द की रिश्ता नन सबा दासी खलक मुंग के डेर ज़्यादती पदे सदे की सोना चिदा वक्त द नबी अलैहिस्सलाम द ज़माने न लरीकी की और क़यामत तक करीबी की द दोम रमुंग सिर्फ द जबी मुसलमानान पातिश अमल जमूंग द कुरान और द शरीयत न बिल्कुल लरे
دا منافقان هم داسې کارونه کول، په خولې به دعوی د ایمان کولې، موږ خو مؤمنان یو، مسلمانان یو، او کار به ټول الټه کوو. نن سبا موږ دا حال دی، موږ ټول براینا مسلمانان یو، هر یو دی په خپل ځان او په خپل عمل نظر واچي، د قرآن او د شریعت د قانون نه موږ خلاف روان یو. الله دې آیات کې قسم خوري، وایي چې دا کامل مؤمنان نه دي. ښه کدی ډېرې دعوې د ایمانو کې، خو الله وایي زه په خپل ذات قسم خورم چې دا کامل مؤمنان نه دي. اسی دی وایي کنه چې موږ مؤمنان یو نه. فلا پس داسې نه ده. دا فلا چې کوم دی مخکې شپېتم آیات سره لګي، لکه مخکې شپېتم آیات کې ویلي وو الذین یزعمون انهم آمنوا، دی ګمان کی چې دوی مؤمنان دي، دا منافقان یادای. نو دلته وی لیس الامر کما یزعمون انهم آمنوا، الله مطلب دا دی فلا چې دا سینه د څنګه چې د منافقانو ګمان دي چې مونږ به ایمان راوړی دی او نور فیصله د قانون د شریعت نه خلاف کوي او خوخی او د رسول الله خلاف فیصله خوخی. نو فلا دا سینه دا څنګه چې ردی دا خیال دی. ورپسې دا جدا کلام دی. وربک او قسم دی ستا پر رب باندې لا یؤمنون، دوی مؤمنان ندی، مطلب کامل ایمان والا ندی، دا ته مراد دی. لا یؤمنون دوی کامل مؤمنان ندی حتی تر دې پورې یحکموک پیغمبر جتا فیصله کوونکی جوړ کی فیما پاغه معاملہ کې شجر بینهم چراغلی ردی په منځ کې چې سو پورې پیغمبر ته حاکم کړي نه او ستا سنت حاکم کړي نه، الله یؤمنو دوی د اصل ایمان داوی کوي مؤمنان نه دي. او ور دغه منافقانو ته خبرم اشاره کوي چې دوی د رسول الله فیصله وغورځولا او پاغه عملونه کولټو مری فاروق رضی الله عنه راړ. الله وی دا کامل مؤمن نه دي کنه چې د رسول الله خبره وغورځولا او نه منله. نن چې څوک سنت نه مني، د سنت طریقه نه فالو کوي، نو دا هم په دې کې راځي الله یؤمنو، کامل ایمان د کې نشته. ای په نوم مؤمنی، په نوم مسلمانی، خو کامل ایمان چې څه ته وي هغه په دې کې نشته. نو دوی کامل مؤمنان نه دي حتی تر دې پورې یحکموک چې تا فیصله کوونکي جوړ نه کی فیما باغ خبر او معامله کې شجر بینهم چراغلی د دې په منځ کې. اوس دا د ایمان شرایطونه اول شرط دی. په دې آیات کې درې شرایط د ایمان بیانې ښه، ځکه مخکې الله په خپل ذات قسم وخوړو چې تر طاغوت په نظام راضي، یعنی د غیر الله په نظام او زما په نظام نه راضي، نو ته کامل مؤمن نه. ایمان به د کې کله راضي؟ نو یو شرط د ایمان یحکموک فیما شجر بینهم، چې سنت د حاکم کړي نه، چې سنت د حاکم کو مطلب دا چې سنت مطابق د خپل فیصله وګرځولا او خپل عمل له جوړ کړ. نو یؤمنو ته کامل مؤمن دی، تاسو مؤمنان یې به. نو دا پهلنی شرط د ایمان دی. چې کومه مسله تاسو منځ کې ویراله معامله را له اختلاف راغی، نو فیصله به په شریعت کې، غم راغی خوشحالي رااله، دارنګ د دوو کسانو منځ کې زړه بداوی راغی، دغه سی یو مالی معامله وا، د جیداد معامله وا، هر څه معامله چې نو با روړې د پیغمبر سنت نه رهنمایي اخلي. یو حکیمو کا مطلب تا حاکم کی، اوس پیغمبر خو نشته، نو مراد سنت ستا سنت حاکم کی، نو علی بدی کامل مؤمنانی. نن سبا خلق په غم خاده کې د سنت طریقه نه فالو کوي، نو دا غبرینا مسلمانان او سنت طریقه فالو کول خو سکه چې د غیرو طریقه فالو کی او بیا غي باندې خوشاله می او راضی او خوي چې موږ متسي خادي مزه کوي او کو غمی نو غم د رسمون نډک نو هغه دومره لانجه پکې جوړې کړې دي چې بیا خپل دا کوروالا تنګي چې دا می سوق نو چې د اسلام او شریعت نه خلاف زین او تش خفغان دي. خدا خلق بدی نه پوي او نعوذ بالله داسې سیکولر مایند والا خلک هم شته. او نن سبا خو دې میډیا ډېر یلغار جوړ کړی دی، خلک د اسلام او د شریعت نه او دا قانون د الله او د رسول الله
نعوذ بالله متنفره کړی دي که چرته یو کس واده په سنت طریقو کې لکه دا ډول باجی بکینی دا رسمونه بکینی نو مرګري او ټول له تانه ورکی مړه تام لا وادو د څنګه وادو دا خو غمو پدې کې غصم نو لکه واده دې ته نه وي چې ته په غړېګا پکې او ته په ګډول باجی او خو ته په کې لګي پردي خلک غړاوا او پردي خلک دې راضي ستا زنانو سره دی یوځای رواني دا کوم دین دی په اسلام کې خدا نشته دا مهندیانه د پښتانه چې وړي نو بده مهندیانو کې سی ټول غیر محرم یوځای کیږي رواني لکه خو خوشاله جنکه او لکان یو بل سره غپونه شپونه خبره اترې کوي نو دا څه کوي بده تلار نه کولاو بهایت نو کوم شي چې د شریعت نه خلاف وای کډر نقصانات یو داخله کې بیا بوختاوي خودي پويږي نه یو شردار تبع علی کامل ایمان والے چې سنت حاکم کی علی بسته ایمان دوی مو ګوره ثم لا یجدو بیا دوی نمومی فی انفسهم بخل زلونو کی حرجن تنگسیام مما داغی سنت امن لا قضیتا چې پیغمبر تا ول فیصله کړي اوس ګوره سنت مطابق تا یو خادي وکړه غم دی وکړه نو بیا بزله کې په خفه نه پیغمبر تا ول فیصله وکړه نو دیو بیا خفغان هم نه کوي لکه دا منافق خفغانو کو کړ نبی علیہ السلام فیصله وکړه د يهودي په حق کې منافق وې دا مو ځنه نه په فضل کې هغه ته راځو عمر فاروق رضی الله عنه اوس دا سړی منافق دی کامل ایمان والا نه دی ځکه د رسول الله فیصله باندې پزړه سر راضی نشو دغه سي موت غم خادي د سنت طریقې مطابق وکړه نو کو څوک مو بس ارسوي وایي خطبه د اسلام کې مطمئن دي چې شکر الحمدلله زما د پیغمبر سنت را ژوند کړ بس ست ایمان کامل ایمان دی کو تاسو څوک ارسوي که څوک د بس ملنډې کوي او پراپګاندا کوي خبرې کوي رشتہ داران تو مې کوي به تکلش او زه د پیغمبر سنت نه پرېدم نو تبع علی کامل ایمان والے چې په دې سنت طریقه راضی خوشاله کوزله کې کلچو چې مړه دا مې ولې خلک را نه خپه شو متا رسول الله خفق او خلک خوشاله ولې تاسو سره د پیغمبر دومره مینا ستاو سره نشته چې دا غو سنت نشرا ژوند کولې په خپل وعده کې یا په غم کې حدیث کې سره راځي حدیث کې راځي د پیغمبر د مینې متعلق وی پیغمبر سره با د خپل ځان د خپل مور او پلار نو د هر څه نه زیاته مینه کې علی به کامل مؤمن او کنا استا مینه کې فرقي تخپل یار دوست خوشاله او د رسول الله سنت پرې دی نو تاسو د پویو مجنون دی مجنونان دوی کنا یو مجنون اصل مجنون چې هغه د لیلا په طلب کې او داغه د کوسو د براتو هغه د پاره هر قرباني برداشت کول یو د پيو مجنون لیلا له بوله په ور کول نو په له براته نو موږ زمامون د پيو مجنونان موږ له چې یو کار کې فائدې نو بیا نعوذ بالله سنت او اسلامي طریقې ته نو ګورو موږ یې مړه دې کوم فائدہ ده نا کستا نه خلق خفقي کستا یو ځکه امیج خرابېږي په دې لکه مطلب ظاهري طور سنت طریقه باندې دا چې امیج نه خرابېږي خو دنیادار او خلکو په نظر تبع د رسول الله طریقه اخر او د نور ټول خلک به پرې دی علی بته کامل ایمان والے نو ثم لا یجدو بیا دوی نمومي فی انفسهم بخل جنونو کې حرج ستنګي مما دا سنت عملنا قضیت چې تاوله فیصله کړی او دریم شرط ويسلموا تسلیما او دی بار بار غاړه کی دي تسلیم په بار بار غاړه خوستو سره بلدا چې سنت باندې یو پیر دی عملو کو نو دانه چې بل پیروي توبه می دي نو بار بار په دې سنت عمل کې علی بست ایمان کامل ایمانی یو ځل غم راغی غم درې روزه د جمعه ده د کیسه مکو خادر علی سنت طریقې مطابق دو کو بیا د باندې دا کم خادر علی بیا به په سنت کې دانه چې تیو ځل خو خوشاله بیا خفایت نه بار بار بکاله به کامل ایمان والے ښا نو الله دې معافیو کی
نن سبا څوک دل ترجیح نه ورکوي ځکه خو زموږ ایمان کامل نه دی او ډېرو مسلو سره مخ یو دا مونږ چې نن څومره مسلو سره مخ یو دا زموږ غلطي ده خپله چې مونږ د الله د کتاب نه ځان نه خبرو د پیغمبر د سنت طریقې نه مونږ نه خبر یو که مونږ ځان خبر که که نه نو دومره آسان دین دی زموږ دومره ښایسته چې ژوند به آسان شي او ریلیکس وشي د رسمونو رواجونو د هر څه مونږ رانیولي دا خو لا اوس هم دا مهنګایي راله خلک لږ غونتې د دې د وجې رو رو کتراویږي او هغه اوس یاره اسلامي طریقې سره به وکړو دی اوس نه کېږي که اوس یې کېدی که نه نو دوی به تر امن هم نه کړي دا داسې خلک دي او غټه وجه څه ده قرآن او سنت نه دوري قرآن او سنت نه چې څومره لرې ته به ړندېږي ته به کې ګناه او چې څومره قریب یې نو ته به عمل ته جوګه کېږي ته به عمل کې او ایمان مستا کاملی ښه نو غاړه کېږي په بار بار غاړه یې خوستو ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم په دې آیت کې اوس زجر دی هغه خلکو ته چې شریعت باندې فیصله نه کوي او الله یو قسم له غیرت ورکړي الله یې موجوده خلکو د نبی علیہ السلام امتیان خدای چې ما پتا سو قتل مقرر کړي نه دی د بنی اسرائیل غوندې چایي به شرک ګناه وکړه وته ځان وجده شابه کورون نوزه تاسو ته غوځه دام نه سره د تیم چې سنت باندې عمل وکړو تاسو دا غرخ کاری وګوره ولو انا كتبنا كچرتمو مقرر کړی وی علیهم بدی باندې ان قتلوا انفسکم دا چې وجنه تاسو خپل ځانونه او خرجوا من دیارکم یوز د خپل کورونو نو ما فعلوه نبو کړی دا کار الا قلیل منهم مگر لګو بدوی کې الله وی د بنی اسرائیل غونته د قتل مینه نه دی ویلې د هجرت مینه نه دی ویلې صرف د تویم د پیغمبر سنت طریقه باندې عمل وکړي او هغه تاسو ته غرخ کوي وګوره منافقان ځان نه مو جوړوي ودا کار بنو کړي مگر لګو پدوي کې لګ خلک بو چاغي بدا کړو نو ایبه مؤمنان او ډېرو بدانو کړي ښا او منافقانم قتال او هجرت د صد پاره کې دریا او سمعت د پاره خودنه د پاره نو بعض وخت مؤمنانو کې مداسي کله کله او سنت طریقو کې خو غم د خودنه د پاره نه دا بدزل نه کې چې بس سما د رسول حکم دی د الله حکم دی زه به خدای نه کوم ولو انهم فعلوا بچر دوی کړي وي ما غسیو ازون چې دوی ته نصیحت کولې شو به باغی باندې لکان خیر لهم نو خام خدا بغور او دوی د پاره الله وی قدم کړي وي کنا په دې سنت طریقې باندې عمل نو فائدہ به سو نمبر 1 اے خیر لهم دا ډېر غور او دوی د پاره برکت والا خبره وو دې کې بستا نقصان نه کېده رسمونه رواجونو سره سیغه نقصان کیږي کنه پیغام کې تر رسمونه کې پیسې بده لګي او خلک خوشحالي کینا په خاده کې ته اورګه مړه د خلکو له درې قسم روټه ورکو مې یو ځل نه درې ځله ورکو بیا هم د پسې خبرې کوي نو چې څونه رسمونه ډېرې نو خلک خوشحالي کینا الټه خفقيږي او سنت طریقه باندې رسول الله ولې ناراضي کې چې دنیا کې هم د خیری او آخرت کې هم د الته بدلی وي بهترین خیر اللهم دنیا آخرت کې فائدہ ده دویم نمبر فائدہ واشد تثبیتا او دا بڑے رکھل کوا تثبیتا په مضبوطیا کې دا بڑے کلکون کې وا مضبوطون کې به وصل ایمان لرا دا خبر کتاب په سنت عمل کړي وي نو ست ایمان ډېر کامل شو ولی تا خلقو پرې خل او د الله او د رسول رضا دی واغستا نو ست ایمان کې ډېر قوت راغلی تا نه الله ډېر راضي شو رسول الله بدن راضي خدا داسې ونه کړ نو سنت طریقې باندې عمل سره ایمان کې مضبوطی راشي او دریم نمبر فائدہ وایزن او دغه وخت کې لا تیناهم خامقادیل او موږ ورکړو ملتنا د خپل طرفنا اجرنا دوی ماجر لوی بلوی اجر والله د آخرت کې درکړو ور اسلام او په دین او قران او سنت باندې عمل کول صرف دنیا نه آخرت کې فائدہ ده خدا چې کله ستاره دوکې د سترګې پټی شي کنه او ته هغه جن کې د خپل د سنت طریقو د ثوابونو ویني او ته کاش چې ما ټول عمر د سنت طریقې مطابق تیر کړم چې ما چرته د الله د رسول د طریقې نه بغیر یو قدم هم نه وېخ صحابه ډېر عجیب خلکو د دوی ته دنیا کې د جنت زیری ولې راغلی
دوی پیغمبر داسې فالو کړو د آیډیل په روح سره چې پیغمبر سکړی دي سې ویلی دي څنګه ناستو کم خوراکې خوخو کم ادا هغه کړي وا اور سې فالو کړي هغه به د نبی علیہ السلام طریقې ته دومره پوچت نظر باندې کتل چې پیغمبر یو شی به نوٹ کو یو ځل یو صحابي دی هغه دا گریوان کولو کړ همیشه کولو دا بٹن به کولو چا ورته دا ولې ودا ما رسول الله یو ځل لیدلو چې دا گریوان دې سو کولو نو دا ادا زما خو خشوي د هغه طریقه فالو کو بل صحابي دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه به نبی علیہ السلام دومره فالو کو چې پیغمبر حج کې د کم اون لاندې سټې کړي والته بکې ناشته اسی کم ځای بناستو دی به مالته ورغه اسی بالته کې ناشته کم ځای ته وتلو دی واسه هغه ځای ته راړو تر دې پورې قضای حاجت چې نبی علیہ السلام کم ځای ته تللو دی به ما غځای ته داسې د پیغمبر عاشقان انس رضی الله عنه وی کدو زما ډېر خوښ دی وی پهله مې نه خوښ او پیغمبر ویلي دی چې کدو ډېر په شوق خوري وی زما هم خوښ شو وګوره خپل اخواخه بدل کړه د چا د پاره د الله د پیغمبر د پاره بل یو صحابي دی یو ورځ نبی عليه السلام راغی هغه د سرو زرو ګوتما چولې نو سړی باندې سره حرام دي په دې دنیا کې نارینه بسره نه استعمالي نه ریخم اوس هغه ګوتما د سرو زرو چولې ده نبی عليه السلام چولې د ګوتنه ولويستو وی غرزول چې دا ته څه کې دا خو د جهنم د سکروټه دی چولې نو چې نبی علیہ السلام لاړو دي نور صحابه دته ور شراویلا مطلب پیغمبر دا مطلب و چې ته ما چو کور کې چې ته زنانو لا ورکه هغه به استعمال کی کړ وینا تا جرأت دا سړی نشي کولای چې رسول الله یو شی غرزول او زیر اوچت ک نه پیغمبر دا وغرزو بس نن نه بعد دا وزن نه اوچتو تاسو خلک د پیغمبر په اړه خبره باندې او طریقه باندې من او عن عمل کړ او روانو په نن الله دې معافیو کی مونږ ته سنت طریقې او غرخ کاری کو شکر الله رې رام کی وته خو شمنظر سلزان مولا جوړ کړي دې ما ته خبرې دا تډیر خطرناک خبر وکړه چې تعالی یو سړی د سنت د طریقې ترغیب درکو ته خوشاله شه هغه اپریشیټ کا چې تا ماته یو سیلار او خلته زما د آخرت فکر کې دانا چې طاقت غصه شو ولټه ور پسې مسخره جوړي کی صحابه په دې پویدل ښا چې الله به موږ لال تړي او لوی اجر راکړي تبله فائدہ شو وایزل لاتیناهم بلذن اجر عظیم دا وخت بدیل مون ډیر اجر ورکو او ولا هدینهم خامخو بخایو د صراط مستقیما سلورم فائدہ اغلار نیغام سنت طریقه باندې الله سړی پنی غلار رواني ښا تا ته بدا سي لارو خي هغه د جنت نه غلار سنت طریقې باندې عمل کوا چې دې کې د مرګ راځي نو ډایرکټ جنت او اسلاف او بدر ټول نه غټ کرامت سنت طریقه غنل اغيبا ټول نو اوچت خپل کرامت چې غنلو ابدا غنل چې موږ د سنت طریقې باندې عمل وکړو جنید بغدادي رحمه الله یو ډېر لوی ولی تیر شوی نو داغه باره کې سکسانو اوریدلی چې دا ډېر صاحب کرامت ولی دی ډېر کرامات دي نو یو کس بستر وتړلا یو مرید او هغه لاړو چې جنید بغدادي رحمه الله سره وځ وخت یې روما او داغه کراماتو نه مستفید شمو به ګورم دا سړی چې لاړ هجرت وکړو د جنید بغدادي رحمه الله زه ته ورسېد نو الته ګوري وخت یې ری کلونه تیر شو تقریبا 100 کاله تیر کړل خودس ظاهری کرامت داغو نه لید نو یو ورځ 100 کاله بعد واپس خپل سامان بستر تړي او را روانيږي نو جنید بغدادي رحمه الله دی مرید ته وی چې ولی مرید چرته روانه ته خو واپسی کې ورته وی جیزه په دې نیت راغلی او ما چې تاسو مبارک ما ډیر اوریدلی او چې تاسو ډیر عجیب کرامات دي خو دی وته کالو کې تاسو یو کرامت مونږ نه لید
نو بس مایوس شو واپس زما ویخه ته د دې خبرې د وجنه واپسی کې وزتانه یو سوال کوم ویداتا چې ما سره وته کاله تیر کړل پدې و اته کاله کې تا چرته زمانه یو خلاف سنت عمل لیدلې دي چې ما یو د شکار کړی چې هغه د رسول الله د سنت طریقې خلاف ما توخای وینه جی دا خو داسې مې نه لیدلې بالکل تاسو خو د سنت طریقې باندې بالکل صحیح عمل کوونکي پیغمبر چې سویلی دي بالکل تاسو منوان کوي وی دا وره مریدا زما د ټولو نه اوچت کرامت ده چې زه سنت طریقې باندې چلےګم دا د یو ولی غټ کرامت ده ښه لکه پنسي اوچته ساته دغه سي سنت طریقه باندې غم خادي کول پلا رضی نوخي طرف ته سنت طریقې باندې په مسلمان باندې سلام اچوا د مسلمان جنازې سره ده چا پرنجیو کو الحمدلله تيرحمک الله وایا روټه خوري بسم الله الرحمن الرحیم کیر شي دنو پمنس کې دوه وایا منځوال او کو بیا روټه وخوري د روټه د ختمې دوه وایا د ټول سنت طریقې دي کنه نو چود کېږي د سنت طریقې مطابق خود شو دوه وایا او چې را پاسې بیا دا دعا وایا او را پاسه دغه سی واشروم تزید نو غسخ بدن نه کدو وایا بیا چې روزي خیخ پر وباسه دوه وایا دغه سي جمعه ترازه خیخ پر اذن نه کو دوه وایا نو چې وځي دا وته دوه وایا ستا ناس ته ولاړه ستا هر عمل چې هغه د سنت طریقې مطابق شو نو بس تا غټ کرامت ده نن زمونږ خلک په دې ځان نه عادت د سنت طریقې باندې عمل کول یو اسانه کسوټي زتا واست خیمه لکه څنګه ودا پدې ته عمل کوم کې 24 غنټه جوړ شنو ډېر اسانه طریقه دا ده چې دا ناس ته ولاړې د کېدو در پاسې د واشروم د اجرې د بیٹک څومره چې سنت طریقې دا یادې کا او یاد داسې کا چې کوم وخت راځي نو په هغه وخت کې د خیال ساته اوس ګوره خوب نظر پاسم نو زه به دعا وایم الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور اوس دا چې ما تر شپې زین کی چې ما ځان نه یخي او ته دو درې میاشتې په دې فکر کې تیرې کا چې ما نه به یو سنت طریقم نه خطا کی کو واشروم د زین اورګه چې دوه وې ودکی اورګه چې زه دوه بیا ودکی روټه خورم اورګه ما دعا ویلې ده خو نه ده روټه چې مې خورم ما دا ختمې دوه وې کوم نه وې کپڑے اچو نو سنت طریقې مطابق واچو مو دوه وې ما نو ته دو درې میاشتې دا پریکټیس وکا او ډېر غور او فکر وکا نو چې کله دو درې میاشتې تا داسې وکړل نو دا بستا عادت جوړ شي عبادت عادت چې کله جوړ شي کنه بس ته بیا خبرم نه او کم کار ته چورلنډي کې به سنت طریقې مطابق کې او چې ته جمعه ته روزانه راځي ته به چرته غسخ پر نه را مخې ته کې ته به خیخ پر مخې ته کې او ته یو 2-3 میاشتې پریکټیس وکړه چې نه ګوره مال چې د غسخ په جمعه ته مخ کې نشي نو بیا بستا عادت جوړ شي کته ته بیا یادم ني ستا عادت جوړ شي ته په خپل خیخ پر مخې ته کې دغه سي 2-3 میاشتې دا پریکټیس وکړه چې روټه خورم نو دا روټه دوا او روټه ختمې دوا به زوین چې دا مانه پاتې نشي خبر اترم کوم خدا برانه پاتې کیږي نه نو چې دا تاسو 2-3 میاشتې تا وکړل دا بستا عادت جوړ شي نو چې عادت دي شو نو بیا بستا که خیالي او کو نيستا په خله او په خپل الله دا جاری کړي دا سنت فائدې دي مخبل عمدا سکړي دي شروع کې سړی د عبادت تل غور وکي نو رستو دا عادت جوړ شي نو چې مونږ کوم کار ته لنډیږو بس پته راته لګي دا ګلاس چرا لیکنه دوبو نو تا ته ډایرک ذهن کې راځي بسم الله وایا کینا پدری ساګانو اوس کا اخر کې الحمدلله وایا دا ولې دا عادت جوړ شي چې د لاس کې تا ته په ټول پروسس مخې ته کی نو د سنت ډېرې فائدې نو په دې آیاتونو کې الله د سنت د فائدې مونږ ته خولې چوغره ک تاسو سنت طریقه باندې عمل وکړو نو دا فائدې په الله درکې الله دې عمل توفیق راکړي وخت نو اللهم صل علی
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك واستغفرك. اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله استاب کتاب موږ د عمل توفیق راکړي. سونو ملګری درس ناسي الله ټول دې بدلې سمري ورکړي. بیماران سونه دي الله ټول بیماران له صحتونو ورکړي. حاجتمند الله حاجت روايي وکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی الله تعالی علیه وسلم. سبب ان شاء الله منگل پرز سیمینار وی عمدہ ټیم د ماخاموس بسې متصل نو ملګری په وخت ځان ورسوي د دین د کار د مخکې تلو د پر د ټیم ورک اهمیت او د کار کولو طریقه به مختصر نشست کې مون خای نو دا د هر ملګری د پر ضروری ده. نو خپل امراشه ځان سره نور چې کوم زاړه ملګری دی هغه تم دعوت کول شي ک نوې ملګری هم پکې شامل ول شي نو دعوت هم دې د پاره